दर्शक बंधु पवित्र पणा संक्रांति दिन आपणक गलारे पिंधि दियंतो एही गछर चेर जहाद्वारा आपणक भाग्यर साथ मिलिजिब एवं आपणक निकटक धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। जदि आपण माने पूर्वरु ऋण करजरे फसी जाइथिले तेबे आपणकर समस्त ऋण करज खूब शीघ्र दूर होइजिब। ता सहित आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करिवे सेथिरे आपणक शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिब। दर्शक बंधु आमर सनातन धर्म रे अनेक गुड़िए महत्व एवं गुरुत्वपूर्ण कथा रही अछि। जेमिति कि जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे विशेष उपाय को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन रे उन्नति आसीब। सेथिपई आमर सनातन धर्म रे एमिति किछि वृक्षलता रही जार सठिक प्रयोग द्वारा आपण माने धनवान होई परिबे। दर्शक बंधु कण आपण माने जानिछंती एमिति भी किछि वृक्षलता अछंती जेउ माने मनुष्य जीवनर सबु प्रकारर अशांति धनजनित समस्या सबको दूर करिवार क्षमता रखिथांती। दर्शक बंधु वृक्षलता मानक निकटर आमे माने अनेक प्रकारर आयुर्वेदिक गुण को प्राप्त करिथांती। ता सहित से वृक्षलतांकर तांत्रिक प्रयोग द्वारा आपण माने मध्य निजे धनवान होई परिबे। एवं आयुर्वेदिक शास्त्र रे एमिति किछि वृक्षलता अछंती जेउ गुड़िक मनुष्यर बहुत बड़ रोग को दूर करिवार क्षमता रखिथांती जहाँकि आपण माने पूर्व कालरू शुणी आसुथिबे। जेमिति कि तुलसी गछ बेल गछ ओस्त गछ एवं निम्ब गछ जहाँकि आम मानक जीवन रे एही वृक्षलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे आमे माने ओस्त गछर पूजा काहेकि करिथाउ। तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित जे ओस्त गछ को देववृक्ष सहित समान बोली मान्यता रही जहाँकि सेई वृक्ष भितरे एमिति किछि चमत्कारी शक्ति भरी होई रही जहाँकि खूब कम समय मध्यरे आपण माननको चमत्कारी शक्ति प्रदान करिथाए। दर्शक बंधु मु आपण माननको वीडियोर आगरे एमिति किछि वृक्ष विषय रे बताइबा पई जाउछि जहाकु आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन आपणक घर को नहीं आसी सेई चेर को डेउरिया रे पुरई सेई चेर को ताबिज रे भर्ती करी जदि आपणक गलारे किंबा हातरे धारण करूछंती तेबे आपणक जीवनर समस्त समस्या क्षणिकरे दूर होइजिब। दर्शक बंधु सेई वृक्षलता विषय रे जानिबा पूर्वर आपण माननको अनुरोध वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। दर्शक बंधु जदि आपण माने निज जीवन रे बहुत दुख कष्ट रे निज जीवन को अतिबाहित करूछंती जेमिति कि धनजनित समस्या ऋण करज जनित समस्या किंबा चाकरी क्षेत्र रे आपणको शुभाशुभ फल मिली पारु नाही। जदि आपण माने समस्त समस्यार मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती नूतन चाकरीटीए पाइबा पई चाहुछंती किंबा आपणक व्यापार वाणिज्य रे लाभ करिबा पई चाहुछंती तेबे एही पवित्र पणा संक्रांति दिन एही गछर चेर को आपण माने धारण करंतो। देखिबे एक मास मध्यरे आपणकर समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु मु आपण माननको जेउ 5टी गछर चेर विषय रे कहिबा पई जाउछि जदि आपण माने सेथि मध्यरो कौनसी गोटिए गछर चेर को आपणक घर को नहीं आसुछंती ताहा भी पणा संक्रांति दिन एवं सेई चेरर सठिक विधि विधान द्वारा जदि आपण माने धारण करूछंती तेबे देखिबे केते मात्रा रे आपण माननको चमत्कार देखिबा पई मिलुछि। तेबे आपण माने जदि पणा संक्रांति पूर्व दिन एही गछर चेर गुड़ी को संग्रह करि पारुछंती तेबे भल कथा। जदि भी आपण माने पणा संक्रांति पूर्व दिन सेई चेर को आनी पारु नाहंती
ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କୌଣସି ଗଛକୁ ଓପଡ଼ା ଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା କଟା ଯାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ସେହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛକୁ ଆଣିବାର ସଠିକ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେହି ଗଛଟିକୁ ଆଣିବେ ତେବେ ସେହି ଗଛର ମୂଳେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ମୋ ସହିତ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କୌଣସି ବି ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଚେରଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାହାକୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚେରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେର ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ 14 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚମେଲି ଗଛ ମୂଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚମେଲିର ତେଲ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଚମେଲି ଗଛରେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚମେଲି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଓପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚେରଟିକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗର ଗଛ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଗଛ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ, ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ କାଳର ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ସଠିକ୍ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏହି ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ତପସ୍ୟା କରିପାରୁଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିନେଇ ଆପଣମାନେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିଦେବେ, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେବେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯେମିତିକି ସଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବରଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବରଗଛରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗଛଟି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଆଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାର ପୂଜା କରି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖର ଚେର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିବେ, ତେବେ ଏହି ଗଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗଛର ଚେରରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆକୃତି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛଟି 11.5 ବର୍ଷର ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଗଛର ଚେରଟି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ସେହି ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣିବେ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅରଖ ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର। ତ ଆପଣମାନେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ ବିଧିବିଧାନ କରି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 5 ନମ୍ବର ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନି ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପରାଜିତାର ଫୁଲକୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶନି ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ସେହି ଗଛର ଚେରଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ସଠିକ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆପଣମାନେ ଡେଉଁରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
दर्शक बंधु मु आपण मानक आगरे गोटिए कथा कही रखिबी जो सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कही रखिली आपण माने चेष्टा करिवे संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित से उपाय सब को करिबा पई कहीं ना जदि आपण माने अविश्वासर सहित किंबा संदेहर सहित से उपाय गुड़ी को करिवे तेबे आपण माने जेते चेष्टा करिले मध्य सेथिरु आपणको शुभाशुभ फल मिल पारिब नाही। सेथिपाई जो माने संपूर्ण निष्ठा एवं विधि विधान द्वारा निसंदेह से गछर चेर को धारण करिवे सेमानक जीवन रे तुरंत ही उन्नति आसीब एवं सेमाने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे। दर्शक बंधु मोर कहिबार अर्थ हेउछि जदि आमे माने ईश्वरंक उपरे विश्वास रखिबा तेबे आमको सबु जगार ईश्वर देखा देई थांती। जदि आमे माने ईश्वरंक उपरे विश्वास न रखिबा तेबे ईश्वर जदि आम आगरे छिड़ा होई जांती तेबे मध्य आमे माने विश्वास करि परिबा नाही। ताहा हेउछि विश्वास उपरे निर्भर करिथाए। सेथिपाई जो माने भी यही सब उपाय गुड़ी को संपूर्ण निष्ठारे पालन करिवे विश्वास रखिबे जे मोर समस्त मनस्कामना आशीर्वाद द्वारा पूरण होई जिवो तेबे आपण माने मध्य निज जीवन रे उन्नति करि परिबे। दर्शक बंधु जदि आपणक द्वारा सेही 5टी चेर को आनिबा संभव हेउ नाही तेबे आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन जो गोटिए गछर चेर को सठिक विधि विधान द्वारा पूजा करी नहीं आपणक गलारे किंबा हाथरे धारण करि देउछंती तेबे आपण मानको 100% शुभ फल प्राप्ति होई जिवो। दर्शक बंधु आमर सनातन धर्म रे यही नूतन ओडिया वर्ष को पणा संक्रांति बा महाविषुव पणा संक्रांति भाव रे मान्यता रही। सेथिपाई जदि आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन कौनसी उपायटी को थरे मात्र करि देउछंती तेबे सेथिरु आपणको 100% शुभ फल देखिबा पई मिली थाए। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानक निकटरे एही भिडियोटी पणा संक्रांति पूर्वर पहुंची सारिछि तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतो। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आजि पई रहुछि नमस्कार।